जिस भैन दे नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहा है उसकी कहानी बेहद संघर्षमयी रही है। किसी समय LLB की स्टूडेंट सी पर मजबूरी बस उसनों अपनी अध विचकार पढ़ाई छड्डनी पई और एक रेहड़ी चलाउणी पई। स्टडी के बारे जानना चाहूँगा मैं, कितना पढ़े हो, कित्थे पढ़ते सीगे? सर मैं ग्रैजुएशन की थी। ग्रैजुएशन तो बाद मैं LLB का सोचा सी मैं वकील बनना सी। वकील बनन दे पिछे भी एक मतलब रीजन सीगा। फिर वो LLB की पढ़ाई तुहानूं विच छड्डनी पई? हाँ जी, मैनूं पार्ट टाइम जॉब मिल जाती, जिद्दां पार्ट टाइम जॉब हुंदी है। सपोर्ट किसी नूं जाके आपां दसदे हैं कि मैं स्टडी करती पई हैं तो ये सोच लेंदे ना कुछ लोग कि चलो स्टडी करते पे आपां जिन्ना कर सकते हैं है ना करिए। ये रेप हुंदे हैं ਉਹਦੇ ਲਈ क्यों नहीं कोई लॉ बन रहा है? पॉक्सो एक्ट आया, उस तो बाद नहीं कोई एक्ट आया, बट चलो वो हुण भी वही रहा है कि बच्चों नाल रेप हो जाता है, कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुंदी, बच्चे बड़े हो जाते हैं, केस खत्म हो जाता है। चलो मैं तो एक सोचा ही सीगा कि मैं स्टडी करके मैं ये करना, बट मेरे तो पहला होर भी इन्ने वकील हैं, इन्ने जज हैं, इन्नी पढ़ाई हुई सारी सब कुछ इस चीज़ लिए लॉ, बट बने नहीं, अपनी इंडिया च है नहीं गा ये सिस्टम। ये रेहड़ी का किवें ख्याल आया माइंड दे विच, आइडिया किवें आया? रेहड़ी का सर देखो कोरोना तो बाद काफ़ी कुछ कोलैप्स हुआ है, सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ माड़ा ही होया, चंगा नहीं होया कोरोना तो बाद। मैनू मेरी कुकिंग ते यकीन जा हैगा कि मैं जो कुछ बनाऊंगी थोड़ा जा वधिया जा बन जाता, ता करके फिर मैं यही कॉन्सैप्ट रखते हैं हले। बेटी स्कूल तो आके इत्थे आ जांदी है कोल जां किवें हुंदी? नहीं बेटी मेरे तो बाद हार्ड वर्क करती है, वो सवेरे 5 साढ़े 5 ग्राउंड चल जाती है मॉर्निंग का, फिर उधरों आके स्कूल लगन लगे हुण वो स्कूल चल जाती है। मैनू मतलब मेरे जेड़े हथ ना इदा इदा कम रहे सीगे। मैं पहला परौंठा बनाया, मैं तवे ते पाया तो वो जदों मैं इदा चक्या वो टुट गया। जोड़ा कस्टमर सीगा पहला वो देख रहा सीगा कि मैं तो मेरे लिए पराठा बन रहा सी, वो टुट गया, बट उन्होंने कुछ नहीं किया, जिद्दां दा मैं देता उदा दा उन्होंने खा लिया। पता नहीं है करनल है, बट क्यों इदा करते सी मैनू नहीं पता। सारी चीज़ उन्होंने तो समझ है हर चीज़ की, बट वो परेशान करते सी। रोज़ ही मैनू कहना उन्होंने टेबल उठा लो, इधर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो कभी ऐ नहीं होया भी मैं पढ़ी लिखी हाँ, मैं एक काम नूं कदे इस प्रति आया नहीं भी छोटा काम शुरू कर लिया मैं जां इदां। हालांकि मेहनत है हर काम के पिछे, मैं तो गल मेहनत ही करदा, पर कई बार इंसानी तौर के उत्ते बंदा सोच लैंदा भी मैं पढ़िया लिखिया, मैं LLB का स्टूडेंट है तो मैं ये काम ना करा। की प्रॉब्लम आई सी लाइफ दे विच भी तुहानूं सिंगल मदर होना पै गया, किवें फ्रिक्शन आ गई दोनों दे विच हस्बैंड वाइफ? सत श्री अकाल, हमदर्द TV देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। कहते हैं कि जेकर इंसान जिंदगी दे विच मेहनत करनी नहीं छड्डदा तो जिंदगी की हर औकड़ नूं आसानी दे नाल हरा सकता है और अपनी एक मंजिल दे उत्ते भी पहुँच सकता है। अज जिस भैन दे नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहा है उसकी कहानी बेहद संघर्षमयी रही है। उसकी जिंदगी दे विच दुख भी आए, तकलीफां भी आईयां। किसी समय LLB की स्टूडेंट सी पर मजबूरी बस उसनों अपनी अध विचकार पढ़ाई छड्डनी पई और एक रेहड़ी चलाउणी पई पराठियां दी ते चाह दी। पर अज बहुत सारे लोग इन्हां दी जिंदगी तो प्रभावित हो के इन्हां दी प्रशंसा जिथे कर रहे हैं तो उत्थे ही इस काम नूं सराह भी रहे हैं। साडे नाल नेहा शर्मा जी ने। नेहा जी स्वागत है तुहाडा हमदर्द TV ते। स्टडी के बारे जानना चाहूँगा मैं, कितना पढ़े हो, कित्थे पढ़ते सीगे? सर मैं ग्रैजुएशन की थी। ग्रैजुएशन तो बाद मैं LLB का सोचा सी मैं वकील बनना सी। वकील बनन दे पिछे भी एक मतलब रीजन सीगा। मैं जिद्दां बच्चियां नाल रेप हुंदा कुड़ियां नाल, मैं वो बहुत हर्ट हुण भी हुन्नी आ, बट ये है कि चलो नहीं होया तो उस करके मैं LLB करनी सी कि मैं कुछ कर सकती हाँ जो बच्चों के लिए इस कोई लॉ बन सकता है, ਜਾਂ फिर ਆਪਾਂ देखिए तो सही है कि चीज़ क्यों ਹੁੰਦਾ ही नहीं।
ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ LLB ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ LLB ਦੀ? ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਫਸਟ ਈਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 2 o'clock ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 o'clock ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟਡ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ KCL ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲੋ ਲੱਦੇਵਾਲੀ ਰੋਡ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। 25,000 ਕੁਛ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ LLB ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੀ ਪਈ? ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ? ਹਾਂ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁੜੀਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਗੁੜੀਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 14 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹੈ, 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਡਲਸ ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਦੋਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਲਏ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਬਟ ਚੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜੂਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਮਹਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ पेनफुल जो चीज़ थी उसको हमेशा ऐसे ही रह जाता, मतलब उसका कोई आंसर जा नहीं मिलता। मतलब सोसाइटी से ये चीज़ें हले भी रोज़ मतलब कंटिन्यू है। चलो मैं तो एक सोचिया ही सीगा कि मैं स्टडी करके मैं ये करना है, बट मेरे तो पहला होर भी इन्ने वकील है, इन्ने जज है, इन्नी पढ़ाई हुई सारी सब कुछ इस चीज़ ਲਈ लॉ, बट बने नहीं अपनी इंडिया 'ਚ है नहीं गा ये सिस्टम। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਰੇੜੀ ਦਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੌਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਗ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ, ਜੌਬ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ। ਜੌਬ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੌਬ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟਲੀ ਥੈਂਕਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਈ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ? ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਟਾਈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ।
ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਆਪ ਹੀ ਜੁਟਾਣੀ ਪੜੀ। ਆਈਡੀਆ ਫਿਰ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਸਵਾਦ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? 8 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:30 7 o'clock ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5 5:30 ਗਰਾਊਂਡ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਅਲੱਗ ਮਿਹਨਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਚਾਹ ਹੈ, ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਨੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਗੀ ਮੂਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਹੈ, ਮਟਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਬਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 20 ਮਤਲਬ 20 ਦਾ ਪਰਾਂਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਪਰੌਂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਜਿਹਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸਮਾਨ, ਉਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਾਂਠਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 8-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ LLB ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਇਲ ਹੋ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਟੇਬਲ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟੇਬਲ ਉੱਥੋਂ ਚਕਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨਲ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਉਠਾ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛਤਰੀ ਸੁਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਸਟਮਰ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਛਤਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਗੁੜੀਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, 2018 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਕ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਹਾਂ ਮਾਸੀ ਬੂਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਆ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇਹ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਕਦੀ ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ LLB ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ LLB ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਆਏ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ, 1-2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨੇਹਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੈਚਮੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਆ
ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨੇ। ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮਰਨ ਮੁਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਕਾਫੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨੇਹਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇਹਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੋਚ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਨੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, LLB ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਚਾਹ ਤੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ TV, ਜਲੰਧਰ।